எப்ப போலாம் மாதாஜி? வெயில்லாம் ஜாஸ்தியா போச்சு, சீக்கிரமா போலாம். Sure. Live. Jaya Jaya Shri Chaitanya. Jaya Jaya Shri Chaitanya. Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya. Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra. Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra. Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya. Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya. Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra. Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra. Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya. Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya. Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra. Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra. Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. So number prayers sort of start pannidala. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timurandasya Jnananjala Chalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Dadati Swapadatikam. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandho Jagatpate Gopeshu Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivachadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Sunyati Vanchata Desatarini. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivachadi Gaura Bhakta Vrinda. Come on, ellarum. Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Rama. Hare Krishna. Hare Krishna. Ellarkum Hare Krishna. Hare Krishna. Ellarkum Hare Krishna. மாதாஜி இன்னைக்கு நான் இது பண்ணணும் பிக்சர்ஸோடன்னு சொன்னீங்க. ஆமா பண்பா மாதாஜி, ஆனா மாத்திட்டேன். ஏன்னா இன்னைக்கு நான் வந்திருக்கேன். நான் காலையில அனௌன்ஸ் பண்ண நீங்க கேட்கலன்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு நான் கிளாஸ் பண்ணிருக்கீங்க, நீங்க படிங்க. ஏன்னா நான் எப்போ இல்லையோ அப்ப நீங்க கவர் அப் பண்ணலாம். மோஸ்ட்லி நெக்ஸ்ட் வீக்ல ஒரு நாள் இருக்க மாட்டேன், அப்போ நீங்க பண்ணுங்க. சரி சரி. தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. பட் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் படிக்கலாம் இன்னைக்கு. சோ இப்போ நம்ம என்ன படிக்க போறோம்? நம்ம சைத்தன்யா 4th சாப்டர், ரைட்? சைத்தன்யா சரிதாமிருதால. சோ 4th சாப்டர் என்னன்றத பார்க்கலாமா? ஒரே ஒரு செகண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. மோகன்தாஸ் பிரபு இருக்கீங்களா? இருக்காரு Mathaji. Yes, Mathaji. Yeah. Will you be able to, are you in a position to share the screen, Prabhu? Yeah. அவதாரத்திற்கான ரகசிய காரணங்கள். Yes. Internal reasons பார்க்கல, எக்ஸ்டர்னல் தான் பார்த்தோம். இப்போ இன்டர்னல் ரீசன்ஸ் 4th சாப்டர்ல கவர் ஆகும். சரிங்களா? அது பிரபு ஷேர் பண்ணுவாரு. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க பத்மா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதே ட்ரெஸ்ஸே போட்டுருக்காங்க. அவ ட்ரெஸ்ஸ போட்டுதான் தூங்குறாங்க. இதெல்லாம் சாப்பிட்டாங்க. முறுக்கு இருக்கு. இருங்க ஃபர்ஸ்ட் நான் மியூட் போடுறேன். You're able to see my screen, Mathaji? Yeah, I'm able to see, but I'm hearing some dress kada and also I want to. Yeah, okay. I'll mute it.
Yeah, you can mute everyone. Padma Mathaji unmute பண்ணி பேசுங்க அப்போ. ஹரே கிருஷ்ணா. Padma Mathaji unmute பண்ணணும். நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? சரி, பிரேமா மாதாஜி படிங்க. சரி. அத்தியாயம் 4, ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் அவதாரத்திற்கான ரகசிய காரணங்கள். மாபெரும் காவியமான சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தின் இந்த அத்தியாயத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபு 3 அந்தரங்க காரணங்களுக்காக இவ்வுலகில் அவதரித்தார் என்று கிருஷ்ணதாச கவிராஜ கோஸ்வாமி வலியுறுத்தியுள்ளார். முதல் காரணம், ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் மீதான தெய்வீக அன்பு பரிமாற்றத்தில் தலையாய ஸ்தானத்தில் இருக்கும் ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் நிலையை அனுபவிப்பதாகும். பகவான் கிருஷ்ணர் ஸ்ரீமதி ராதாராணியுடனான தெய்வீக அன்பு பரிமாற்றங்களின் இருப்பிடமாவார். அத்தகு அன்பு பரிமாற்றங்களுக்கு சாக்ஷாத் பகவானே ஆதாரம், புகலிடம், ஆள்பவர். ராதாராணி அவற்றிற்கான பொருள், விஷயம், ஆளப்படுபவள். இருப்பினும் ஆள்பவரான பகவான் ஆளப்படும் விஷயமான ராதாராணியின் ஸ்தானத்திலிருந்து அன்பு ரசத்தினை அனுபவிக்க விரும்பினார். அவரது அவதாரத்தின் 2வது காரணம் தம்முடைய சொந்த தெய்வீக ரசத்தை புரிந்து கொள்வதாகும். பகவான் கிருஷ்ணர் இனிமையே நிரம்பியவர். அவரின் மீதான ராதாராணியின் கவர்ச்சி தன்னிகரற்றது. அந்த கவர்ச்சியை புரிந்து கொள்ளவும் தம்முடைய தெய்வீக இனிமையை தாமே புரிந்து கொள்ளவும் அவர் ராதாராணியின் மனோபாவத்தை ஏற்றார். சைத்தன்ய மகாபிரபு தோன்றியதற்கான 3வது காரணம் ராதாராணியினால் சுவைக்கப்படும் ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பதாகும். எனது உறவினை ராதாராணியின் உறவினை நானும் அனுபவிக்கின்றோம் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. ஆனால் ஆன்மீக காதலர்களுக்கு இடையிலான தெய்வீக ரச பரிமாற்றத்தில் என்னை காட்டிலும் ஸ்ரீமதி ராதாராணி அதிக இன்பம் அடைகிறாள் என்று ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் நினைத்தார். கிருஷ்ணரின் உறவில் ராதாராணி அதிகமான தெய்வீக இன்பத்தை அடைந்தாள். அந்த நிலையினை கிருஷ்ணரால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் நிலை கிருஷ்ணருக்கு முற்றிலும் அயலானதாக, தொடர்பற்றதாக இருந்ததால் அவளது நிலையை அனுபவிப்பது அவருக்கு அசாத்தியமானதாக இருந்தது. கிருஷ்ணர் தெய்வீக ஆண், ராதாராணியோ தெய்வீக பெண். இவ்வாறாக கிருஷ்ணரை நேசிப்பதால் எழும் தெய்வீக இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்காக சாக்ஷாத் பகவான் கிருஷ்ணரே ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் மனோபாவத்தையும் மேனி நிறத்தையும் ஏற்று சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக தோன்றினார். இந்த ரகசிய விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்வதற்காகவே சைத்தன்ய மகாபிரபு தோன்றினார். அதே நேரத்தில் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்று உச்சரிப்பதன் விசேஷ முக்கியத்துவத்தை பிரச்சாரம் செய்வதும், அத்வைத பிரபுவின் அழைப்பிற்கு பதிலளிப்பதும் அவரது தோற்றத்திற்கான 2ஆம் நிலை காரணங்களாகும். சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் அந்தரங்க பக்தர்களில் ஸ்ரீ ஸ்வரூப தாமோதர கோஸ்வாமி தலையாய பக்தராவார். அவரது குறிப்பேடுகளின் பதிவுகள் பகவானின் இந்த அந்தரங்க காரணங்களை வெளிப்படுத்துகின்றன. இந்த உண்மைகள் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியின் பல்வேறு பிரார்த்தனைகளிலும் பாடல்களிலும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும் இந்த அத்தியாயம் காமத்திற்கும் அன்பிற்கும் இடையில் உள்ள வேறுபாட்டை தெளிவாக விளக்குகின்றது. ராதைக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இடையிலான உறவுகள் பௌதீக காமத்திலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டவை. இதனால் இவற்றை ஆசிரியர் மிக தெளிவாக வேறுபடுத்தி உள்ளார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வெரி வெல் ரைட். சோ இப்ப இது நம்ம நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கோம், பட் ஆனாலும் இம்பார்ட்டன்ட்னால நான் ரிப்பீட் பண்றேன். சோ இன்டர்னல் ரீசன், அதாவது எல்லாத்துக்குமே ஒரு ரீசன் இருக்கு. நம்ம பகவத்கீதால கூட கிருஷ்ணரோட எக்ஸ்டர்னல் ரீசன் இருக்கு, இன்டர்னல் ரீசன் இருக்கு. யாருக்காவது கிருஷ்ணரோட எக்ஸ்டர்னல் ரீசன் என்ன, இன்டர்னல் ரீசன் ஞாபகம் இருக்கா? பகவத்கீதா சொல்றேன். எக்ஸ்டர்னல் ரீசன் ஒண்ணு தர்மத்தை காப்பது, பக்தர்களை காத்து அதர்மைகளை அழிக்கிறது. இன்டர்னல் ரீசன், இன்டர்னல் ரீசன் தேவகி வசுதேவரோட விருப்பத்தை நிறைவேற்றுறது. சோ பேசிக்கலி இன்டர்னல் ரீசன் தான் டிவோட்டி காப்புறது வரும். அதாவது பரித்ராணாய சாதுனா எங்கெல்லாம் தர்ம சம்ஸ்தாபநாதாய சம்பவாமி யுகே யுகே வருது எக்ஸ்டர்னல். ஓகே, ஆனா யுகா யுகா என்ன சொல்றாங்கன்னா, அதாவது நான் அழிக்கிறேன்ன்றது எக்ஸ்டர்னல் ரீசன்.
ஆனா டிவோட்டிஸ் கோசம் வர்றதுதான் இன்டர்னல் ரீசன். ஸோ இதுதான் அதுல தேவகி வசுதேவா இது வந்து பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரி மாதிரி. அதே மாதிரி இங்க வந்து எக்ஸ்டர்னல் ரீசன்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம். எக்ஸ்டர்னல் ரீசன் நேத்து பார்த்தோம் 3rd சாப்டர்ல. அது என்ன ஞாபகம் இருக்கா சைத்தன்யா? அது எதுக்கு சைத்தன்யா வந்தாரு? வெளி ரீசன். நாம சங்கீர்த்தம் அந்த மக்கள் வந்து மக்களுக்கு நாம சங்கீர்த்தன் இந்த இடத்துல மக்கள் வந்து ரொம்ப இதுவா இருந்தாங்க. அழைச்சதுனால அதனால வந்தாரு. அவருக்கு எந்த ஆயுதமும் எடுக்காம அவர் வந்து இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை கையில் எடுத்து. கரெக்ட். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னாங்க மாதாஜி. நாம சங்கீர்த்தன். ரெண்டாவது வந்து அத்வைத ஆச்சாரிய அழைத்தது. மூணாவது மக்கள் வந்து ரொம்ப மோசமா இருந்தாங்க மாதாஜி. அது அதோடலயே லிங்க்டு. மோசமா இருந்ததால அத்வைத ஆச்சாரிய அழைச்சாரு. அழைத்தாரு. அதனால வந்தாரு. சோ அத்வைத அப்பீல் நாம சங்கீர்த்தன். மூணாவது ராதாராணியுடைய சுவையை ராதாராணியே ரெண்டா இன்டர்னல் ரீசன். ராதாராணியே அந்தரங்க சக்தி. அது இதுல வரவே வராது. எக்ஸ்டர்னல் ரீசன் சொல்லிட்டு இருக்கேன். பக்தி கொடுக்கறதுக்கு நம்ம எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தியே இல்லாம போயிட்டு இருக்கோம். சோ அவர் வந்து நம்மளுக்கு பக்தி. நாம சங்கீர்த்தன் அத்வைத ஆச்சாரியா 2 பேருக்கும் வருது. பிரேம பக்தி என்ற 3வது ரீசன் தான் வரமாட்டேங்குது. சரியா மாதிரி இப்போ எக்ஸ்டர்னல் ரீசன் வந்து என்னன்னா, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 பேர் இருக்காங்க. நான் வந்து இங்க இருந்து பேசுறேன், நீங்க வந்து பெங்களூர்ல குளிருதுன்றீங்க. இப்போ நான் பெங்களூருக்கு வந்தாதான் நீங்க எப்படி குளிர்றீங்க இல்ல உங்களுக்கு நல்லா இருக்கான்றது நான் அங்க வந்தாதான் அனுபவிக்க முடியும். ரைட்? நீங்க எவ்வளவுதான் சொன்னாலும் மாதாஜி பெங்களூர் எவ்வளவு குளிருது அப்படின்னு. சோ நான் தான் சப்ஜெக்ட், நீங்க தான் ஆப்ஜெக்ட். சோ நான் உங்க இடத்துக்கு வந்தாதான் நான் உங்களோட சிச்சுவேஷன் புரியும் எனக்கு. ஒத்துக்கிறீங்களா? சோ அதே மாதிரி ராதாராணியோட பிரேம எனக்கு புரியணும்னா நான் ராதாராணி இடத்துக்கு போகணும். அதனால அவர் வந்து ராதாராணி இடம்ன்றது என்ன? டிவோட்டியோட இடம். அந்த டிவோட்டியோட இடம் எடுக்கிறாரு. ஒண்ணு. ரெண்டாவது என்னன்னா அவரை டேஸ்ட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ வந்து சக்கரை ரொம்ப இனிப்பு அப்படின்றான். சக்கரை யாரோ ஒருத்தங்க எனக்கு இது எக்ஸாம்பிள் சொன்னாங்க. நானே என்னை பத்தி சொல்ல முடியாது. இப்போ நான் குலாப் ஜாமுனே வந்து நான் குலாப் ஜான் ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? நான் வந்து வெளியாளா இந்த சைட்ல இருந்து நான் குலாப் ஜாமுன் சாப்பிட்டாதான் எனக்கு என்னோட டேஸ்ட் தெரியும். அப்பனா கிருஷ்ணரா இருந்து கிருஷ்ணர் இவ்வளவு ஸ்வீட்டுன்னு அவருக்கு தெரியாது. அவரு அந்த சைடு போனாதான் கிருஷ்ணர் எவ்வளவு ஸ்வீட்டுன்னு அவர் பார்க்க முடியும். ரைட்? அதனால அவரோட ஸ்வீட்னஸ டேஸ்ட் பண்றதுக்கு. மூணாவது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு கிருஷ்ணர். கட்சியில பார்த்தா டிவோட்டிஸ் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காரு. ராமரை விட அனுமான் சந்தோஷப்படுறாரு. கரெக்டா? கிருஷ்ணரை விட அர்ஜுனர் சந்தோஷப்படுறாரு. இருக்கிறதுலயே ஹையஸ்ட் டிவோட்டி ராதாராணி, அவங்க சந்தோஷப்படுறாங்க. என்னடா இது இவங்கெல்லாம் சந்தோஷப்படுறாங்களே, அப்போ சேவை வாங்குறத விட சேவை செய்யறதுல ஒரு சந்தோஷம்னா நம்ம அந்த சேவை மூட்ல நம்மளுக்கு சேவை செஞ்சுக்கணும்ன்றது. மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றேன். ஆப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட், அதாவது நான் பெங்களூர் வர மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ராதாராணியோட பிரேமையை அனுபவிக்கிறது. ரைட்? அவங்களோட அதாவது கிருஷ்ணரோட இனிமையையும் ராதாராணியோட சந்தோஷம். இதுதான் 3 எக்ஸ்டர்னல் ரீசன்ஸ். இப்ப புரிஞ்சுச்சா? மாதாஜி குட் மார்னிங். ஹரே கிருஷ்ணா. புரிஞ்சது மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ மேல ஸ்லோகம் பத்மா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? உங்க பேர் கூப்பிட்டேன், நீங்க நடுல தூங்கிட்டீங்க, அதனால கேட்கிறேன். ஏது மாதாஜி? 1வது ஸ்லோகமா? இல்ல ஸ்லோகம் இல்ல, அவங்க ஆமா டெக்ஸ்ட் 1 பிரபு டெக்ஸ்ட் படிச்சாங்களே, முழுக்க படிச்சிட்டாங்களே. ஆமா அதான் டெக்ஸ்ட் 1. இன்னொரு தடவை படிக்கணுமா? டெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிக்க சொல்றாங்க. ஸ்ரீ சைத்தன்ய பிரசாதேன தத்ரூபஸ்ய விநிர்ணயம் பாலோபி குருதே சாஸ்திரம் திருஷ்ட்வா பிரஜா விலாசினஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி படிக்க முடியுமா உங்களால? கிளியரா தெரியும். ஸ்ரீ சைத்தன்ய பிரசாதேன தத்ரூபஸ்ய விநிர்ணயம் பாலோபி குருதே சாஸ்திரம் திருஷ்ட்வா பிரஜா விலாசினஹ. சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கருணையினால் விரஜ லீலைகளை அனுபவிப்பவரான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் உண்மையான இயல்பை ஒரு முட்டாள் குழந்தையால் கூட சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் முழுமையாக எடுத்துரைக்க இயலும். பொருளுரை. இந்த சமஸ்கிருத சுலோகத்தின் பொருளை பகவான் சைத்தன்யரின் காரணமற்ற கருணையினால் சக்தி அளிக்கப்படும் போது மட்டுமே உணர முடியும். பூரண முழுமுதற் கடவுளான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பௌதீக பார்வைக்கு உட்பட்ட கருவிகளால் உணரப்பட முடியாதவர். அபக்தர்களின் அறிவுபூர்வமான முயற்சிகளுக்கு தம்மை வெளிப்படுத்தாமல் இருப்பதற்கான பூரண உரிமை அவருக்கு உண்டு. இந்த தத்துவம் ஒரு புறம் இருப்பினும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கருணையினால் ஒரு சிறு குழந்தையால் கூட
பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரையும் விருந்தாவன பூமியில் அவர் செய்த தெய்வீ லீலைகளையும் எளிதில் புரிந்து கொள்ள முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ ஒன் கேன் அசர்டைன் த மீனிங். என்ன சொல்றாங்கன்னா, இது வந்து ஒரு குழந்தை கூட கிருஷ்ணரோட ரூபம் லீலை எல்லாம் தெரியும், ரைட்? ஏன்னா பிரஜால வந்து அவ்வளோ சிம்பிள் பாஸ்ட் டைம்ஸ். அதனால வந்து நம்ம பார்த்திருக்கோம், அத்த ஸ்ரீ கிருஷ்ண நாம் ஆடி நாபவே கிரானம் இந்திரியே சேவன் முகேஹ ஜிக்வாம் ஸ்வயம் ஸ்வயம் ஏவ ஸ்புரத் பிரத. அதாவது நம்ம சேவை செய்ய செய்ய ஸ்வயமா அதுவே வந்து ஸ்புரம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுக்கு தெரியும் எது கிருஷ்ணரோட நாமம் ரூபம் எல்லாமே தெரிய வரும் அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம முண்டேன் விஷன் நம்ம வந்து இந்த கண்கள்ல பார்க்க முடியாது. அர்ஜுனர் வந்து அவ்வளவு எலிவேட்டடா இருந்தா கூட அவரோட கண்களால பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்லி அவரே டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காரு. நாட் வித்ஸ்டாண்டிங் த ட்ரூத், ஒரு சின்ன குழந்தை கூட கிருஷ்ணரோட டேலண்ட் புரிஞ்சுக்கும் எங்க பிருந்தாவன், ரைட்? அதுதான் அது யாரோட இதெல்லாம் எதனால நடக்குதுன்னா சைத்தன்யா பிரபுவோட அவரோட கருணையினால. நம்ம நேத்து கூட நம்ம பாத்துக்கிட்டீங்களா, நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, சைத்தன்யா மகாபிரபு வந்து பயங்கர கருணைசாரி. ஏஇ தேக்கா என்ன படிச்சோம், நம்ம எல்லாம் தான் சேர்ந்து படித்தோம், எனக்கு கூட அவங்களே ஏஇ தேக்கா சைத்தன்யா ஏஇ தேக்கா சைத்தன்யா கிருபா மகா பாலா படிச்சோம் இல்லையா. அவர் இருக்கிறதே மகாபாபா, கிருபா அவருக்குன்னு. சோ அந்த கிருபானாலதான் பிரஜைல நடக்கிற விஷயம் எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு. சரியா? 4.2 இது மறக்கவே மாட்டீங்க. இது கண்ணு மூடிட்டு நீங்க சொல்லுங்க இந்த ஸ்லோகா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய எல்லாருமே ஜெய சொல்லலாம். ஒன் நித்யானந்த. செகண்ட் மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி ஒரு செகண்ட், கொஞ்சம் ஜெய் எல்லாரும் ஸ்டார்ட். ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா ஜெய 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 கௌரவத்த விருந்தா. இது எல்லாரும் படிக்க முடியாது, யாராவது ஒருத்தர் தான் படிக்கணும். யார் படிக்கிறீங்க? பிரபு யாராவது படிங்க டிரான்ஸ்லேஷன். Hare Krishna Mathaji. Hare Krishna Prabhu. All glory Lord Chaitanya Mahaprabhu. All glory to Lord Nityananda. All glory to Sri Advaita Acharya. And all glory to all the devotees of Lord Chaitanya. Hare Krishna. Hare Krishna. அடுத்த verse கூட நீங்களே படிக்கலாம் பிரபு. Hare Krishna. சதுர் ஸ்லோகேரா அர்த்தா கைல விவரானா Panchama Shlokera Artha Shuna Bhakta Gana. Hare Krishna. Hare Krishna. I have described the meaning of the fourth verse. Now, O devotees, kindly hear the explanation of the fifth verse. Hare Krishna. Hare Krishna. So basically ஒரு 6 verse வந்து வெறும் appreciate பண்றது ஒண்டிதான். மங்களாச்சரம் சொல்றோம்ல அந்த கான்செப்ட். Hare Krishna. மூல ஸ்லோகேரா அர்த்தா கரித பிரகாஷா அர்த்த லாகேத ஆகே Kaya Abasha. Hare Krishna Mataji. Just Hare to Krishna. explain the original verse, I shall first suggest the meaning. Hare Krishna. Chatur, வேற யாராவது படிக்கலாம் இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து. Hare Krishna. Chaturtha ஸ்லோகேரார்த்தா ஏயி கைலசாரா பிரேம நாம பிரச்சாரிதா ஏயி அவதாரா. Hare Krishna. I have given the essential meaning of the fourth verse. This incarnation, Sri Chaitanya Mahaprabhu, descends to propagate the chanting of the holy name and spread love of God. Hare Krishna. Hare Krishna. So எதுக்கு வந்தாரு? கிருஷ்ண பிரேமையை ஸ்ப்ரெட் பண்றதுக்கோசம் அவர் வந்தாரு. Hare Krishna. சத்யை ஹேது கிந்து ஏஹா பஹிரங்கா ஆரா ஏகே ஹேது சுனா ஆச்சே அந்தரங்கா. Mataji, read this also. Mataji, I'll read this. Hare Krishna. Yeah, although this is true, this is but the external reason for the Lord's incarnation. Please hear one other reason, the confidential reason for the Lord's appearance. Perfect. In the 3rd chapter, 4th verse, it has been clearly said that Lord Chaitanya appeared in order to distribute love of Krishna and the chanting of his transcendental holy name. Hare Krishna. That was the secondary purpose of Lord Chaitanya's appearance. The real reason is different, as we shall see in this chapter. Hare Krishna. Hare Krishna. So internal reasonன்றது வந்து உண்மையான ரீசன். நம்ம கூட சொல்லுவோம் இல்லையா, இப்ப வந்து இப்ப நம்ம கோயிலுக்கு போவோம், ரைட்? கோயிலுக்கு வந்து போறது வந்து சாமியை பாக்குறதுக்கு நினைக்கலாம், பட் நம்ம மன வருத்தத்துல இருக்கலாம். சோ ஆக்சுவலா சாமியை பாக்குறது வெளிப்புறமான ரீசன், பட் உள்ள நம்மளுக்கு மனசு ரொம்ப கஷ்டம், அதனால நம்ம போகலாம். அந்த மாதிரி 2 ரீசன் இருக்கும் சில விஷயத்துக்கு. சிலது சினிமாவே சாமியை பார்க்க கூட போகலாம், ரைட்? சோ டுவாலிட்டின்னு சொல்லுவோம், அதாவது வெளி ரீசனுக்கும் உள்ள ரீசன் ஒரே ரீசன் இருக்கணும்னு நெசசிட்டி இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. பூர்வேன பிரதிவீரா பாரா ஹரி பாரா கிருஷ்ண அவதீரா கிருஷ்ண அவதீர்ண ஹைலா சாஸ்திரேத பிரச்சாராய. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் மட்டும் படிக்கட்டுமா மாதாஜி?
படிங்க, ரெண்டுமே படிங்க. ஓகே. பூர்வஜேன பிருத்திவீரா பாரஹரி பாரே கிருஷ்ண அவதீர்ண கைல சாஸ்திரே பிரச்சாரே. முந்தைய காலத்தில் பூமியின் பாரத்தை போக்குவதற்காக பகவான் கிருஷ்ணர் அவதரித்தார் என்பதை சாஸ்திரங்கள் அறிவிக்கின்றன. சோ நம்ம இதான் பூமி பாரத்தை தீர்க்கிறதுக்கு தான் கிருஷ்ணர் வந்தாரு அப்படின்றது. ஸ்வயம் பகவானேரா கர்மா நாஹே ஹரஹரனா பிரீதி கார்த்த விஷ்ணு காரேனா ஜெகத் பாலனா. ஹரே கிருஷ்ணா. Translation. To take away this burden, however, is not the work of the Supreme Personality of Godhead. The maintainer Lord Vishnu is the one who protects the universe. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. இது ரொம்ப ட்ரிக்கி. இப்போ நம்ம சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி காடட் அன்றது கிருஷ்ணர். அவர் எங்க இருக்காரு? கிளியர். அவர் அங்க ஜாலியா என்ஜாய் பண்றது அவர் வேலை. இங்க பூமியோட பாரத்தை குறைக்கிறதுக்கெல்லாம் யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காரு? தேவர்கள். பட் தேவர்களுக்கு முன்னாடி மெயின் தேவரோட ஹெட் யாரு பாத்துப்பாங்க? விஷ்ணு. காரணம் விஷ்ணுக்கள் காரணோதக்ஷாய் விஷ்ணு. அப்புறம் உள்ள ஒரு அண்டங்களுக்கு இன்சார்ஜ், ஒரு மனசுக்கு இன்சார்ஜா ஷீரோதக்ஷாய் விஷ்ணு. ரைட். இந்த மூணுமே ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா தான். நான் ஃபர்ஸ்ட் கன்ஃபியூஸ் பண்ணல. இது எப்படின்னா ஒரு அண்டம் என்டர் பண்ற கர்ப்போதக்ஷாயும் பரமாத்மா, ஒரு அதாவது மனசை என்டர் பண்ற ரெண்டுமே பரமாத்மா கணக்குல தான் வரும். பட் ஜஸ்ட் பிராட் ஷீரோதக்ஷாய் ஒண்டிதான் பரமாத்மான்னு சொல்லுவோம். இது அவரோட வேலை இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. கிந்து கிருஷ்ணேராயை ஹாயாவதாரா காலா பாரஹாரா நா காலா தாதே ஹாயில மீஷாலா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. வாசிங்க புஷ்ப மாதாஜி. கிந்து கிருஷ்ணேராயை ஹாயாவதார காலா பாரஹார ந காலா தாதே ஹாயில மீஷாலா. இங்கிலீஷ்ல வாசிக்கவா மாதாஜி? எது வேணா வாசிங்க மாதாஜி. ஆயினும் உலகின் பாரத்தை போக்குவதற்கான நேரமும் பகவான் கிருஷ்ணரின் அவதார நேரமும் ஒரே சமயத்தில் வந்தன. பொருளுரை. காலத்தினால் தொய்வுற்ற ஆன்மீக கலாச்சாரத்தை சரி செய்வதற்காக பகவான் குறிப்பிட்ட இடைவெளிகளில் தோன்றுவதாக பகவத்கீதையிலிருந்து நாம் அறிகிறோம். துவாபர யுகத்தின் இறுதியில் மனித சமுதாயத்தின் ஆன்மீக பண்பாட்டினை சீரமைப்பதற்காகவும் தம்முடைய தெய்வீக லீலைகளை வெளிப்படுத்துவதற்காகவும் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் தோன்றினார். பகவான் விஷ்ணு படைக்கப்பட்ட உலகை பராமரிப்பதற்கான அதிகாரத்தை பெற்றவர். பிரபஞ்ச படைப்பின் நிர்வாகத்தில் குளறுபடிகள் ஏற்படும் பொழுது அதனை சரி செய்யக்கூடிய முக்கிய இறைவனும் அவரே. ஆனால் மூலபுருஷராக இருக்கும் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அவ்வாறு நிர்வாகத்தை சீரமைப்பதற்காக தோன்றுவது இல்லை. மாறாக தம்முடைய தெய்வீக நிலைகளை வெளிப்படுத்த இறைவனின் திருநாட்டிற்கு திரும்ப செல்வதற்கான ஆர்வத்தை வீழ்ச்சியடைந்த ஆத்மாக்களிடம் தூண்டுவதற்காக மட்டுமே அவர் தோன்றினார். இருப்பினும் நிர்வாகத்தை சரி செய்வதற்கான காலமும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் அவதாரத்தின் காலமும் கடந்த துவாபர யுகத்தின் இறுதியில் ஒன்றாக வந்தன. எனவே ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தோன்றிய போது காக்கும் கடவுளான விஷ்ணுவும் அவருடன் ஐக்கியமானார். பூரண முழுமுதற் கடவுள் தோன்றும் போது அவரது எல்லா அங்கங்களிலும் அங்கங்களும் அவருடன் ஐக்கியமாகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வெரி கிளியர்லி ரைட். சோ வெரி கிளியர். கிருஷ்ணரோட வேலை இல்ல, விஷ்ணுவோட வேலை. அப்ப விஷ்ணுவோட வேலை டேக் ஓவர் பண்றச்சே விஷ்ணு என்ன பண்ணுவாரு? அவங்க ரெண்டு பேரும் மெர்ஜ் ஆயிடுவாங்க. ரைட். ரெண்டும் ஒன்னாவாங்கன்றத நம்ம பார்க்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. பூர்ண பகவான் அவதாரே ஏ காலா ஆரா சாபா அவதாரே தாந்தே ஆஷி மீலா மீலே. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். Translation. When the complete Supreme Personality of Godhead descended, all other incarnations of the Lord meet together within him. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்ன சொல்ல வராங்க? சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி காடட் இறங்கினாருன்னா எல்லா இன்கார்னேஷன்ஸ், அது நீங்களே சொல்லிட்டீங்க, தேவர்கள் எல்லாம் வருவாங்க நம்ம பார்த்தோம். அது உண்டி இல்லாம அவர் கூட இருக்கிற இன்கார்னேஷன் யாரு?
அத்வைத ஆச்சாரியா யாரு மகா இது அதே மாதிரி பல்ராம் இல்லாம இருக்க மாட்டாரு. சோ அவரோட வர எல்லா அவதாரங்களுமே கூட வந்துடுவாங்க அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. நாராயண சதுர்வியூஹா மத்ஸ்யாதி அவதாரா யுகமன் மந்தாரா வாதாரா யதா ஆச்சே ஆரா சாபே ஆஷி கிருஷ்ணாங்கே ஹயாவதீர்ணா ஐச்சா அவதாரா கிருஷ்ணா பகவான் பூர்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mathaji. Narayana Saturvyuga Matsyadi Avataram Yuga Manvantara Avatara Yada Achara Sabe Asi Krishna Ange Haya Avatirna Ache Avadara Krishna Bhagavan Purna. Translation. Lord Narayana, the four primary expansions, Vasudeva, Sankarshana, Pradyumna, and Aniruddha, Masya and other his incarnations, the Yuga avatars, the Manvantara incarnations add as many other incarnations as there are all descent in the body of Lord Krishna. In this way, complete Supreme Godhead, Lord Krishna himself appears. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, வெறும் அவர் உண்டு இல்ல, நிறைய அவதாரங்கள் வந்து கூட இறங்கும் அப்படின்னு. யாரெல்லாம் அது? மத்ஸ்ய அவதாரம், லீலா அவதாரம், யுக அவதாரங்கள், அப்புறம் மன்வந்தர அவதாரங்கள், எல்லா அவதாரமே வந்து கூட இறங்கிட்டா ஆகும் அப்படின்னு. ஒரு செகண்ட் சார்ஜர் போடுறேன். எல்லாருமே வந்து இறங்கிடுவாங்க அப்படின்றத அவர் சொல்றாரு. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆதேவ விஷ்ணு தகன கிருஷ்ணே ராஷீரே விஷ்ணு துவாரே காரே கிருஷ்ணா அசூர சம்ஹாரே. ஹரே கிருஷ்ணா. Translation. At that time, therefore, Lord Vishnu is present in the body of Lord Krishna, and Lord Krishna kills the demons through him. Hare Krishna. சோ பேசிக்கலி கிருஷ்ணர் வந்து வெறும் பிரேமதா. அவர் வந்து இந்த கொலை இந்த விஷயம் எல்லாம் செட் ஆகாது. அதனால இதுக்கு முன்னாடி நான் உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன், நிறைய அவதாரங்கள், நிறைய இப்போ ஒரு நீங்க ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா எங்கேயாவது சொல்லி ஒரு 6-7 மாசம் ஆகும். நம்ம ஒரு லீலை ஒரு சக்திகளும் பிளே ஆகும். ஒரு தடவை லீலா சக்தி ரோல் எடுக்கும், இன்னொரு தடவை வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருபா சக்தி ரோல் எடுக்கும்னு. அதே மாதிரி எல்லா அவதாரங்களும் எடுக்கறச்சே அவர் வந்து அழிக்கணும்னு டிசைட் பண்றச்சே கிருஷ்ணரோட ரோலே இல்ல. கிருஷ்ணர் எப்பவுமே ஃப்ளூட் தான். கிருஷ்ணர் எப்பமாவது நீங்க அதாவது வார் ஃபீல்ட்ல என்டர் பண்றச்சே மாதாஜி கிருஷ்ணர் வில்லெல்லாம் எடுத்தாருனாலும் அப்போ என்டர் பண்றது வசுதேவ் கிருஷ்ணர். பட் கோலோகத்துல இருக்கிற கிருஷ்ணர் ஃப்ளூட் தவிர வேற எந்த இதுமே வயலன்ஸும் எடுக்க மாட்டாரு. சங்கு சக்கரம் இருந்தா கூட அவர் யூஸ் பண்ண மாட்டார். சங்கு சக்கரம் தானாதான் வரும், ரைட்? அதனால என்ன ஸ்பெஷல்னா இது வந்து அந்த அவதாரங்கள் தான் பண்றாங்க அப்படின்றத அவங்க சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அனுசங்க கர்மை அசுர மாரணா ஏ அவதாரா கை சே மூல காரணா. படிங்க மாதாஜி. படிக்கவா? Translation. படிங்க. யார் இது வரைக்கும் படிக்கலையோ அவங்க படிங்க. Thus the killing of the demons is but secondary work. I shall now speak of the main reason for the Lord's incarnation. Hare Krishna. So நம்ம படிச்சதுதான், ரைட்? எதுக்கு அதாவது விரோதியை அழிக்கிறது ஜஸ்ட் செகண்டரி ரீசன். சோ மெயின் ரீசன் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேம ரச நிர்வியாசா கரிதே ஆஸ்வாதானா ராக மார்கே பக்தி லோகே கரிதே பிரச்சாரணா ரஷிகா ஷேக்கரே கிருஷ்ணா பரம கருணா ஏஹி துய் ஹேது ஹைதே இச்சார உத்கமா. Hare Krishna. The Lord's desire to appear was born from 2 reasons. The Lord wanted to taste the sweet essence of the mellows of love of God, and he wanted to propagate devotional service in the world on the platform of spontaneous attraction. Thus, he is known as supremely jubilant and as the most merciful of all. But during the perfect of Lord Krishna's appearance, the killing of
non-believers such as Kamsa, hide தெரியல. Kamsa and the person of Sri Krishna, such apparently. எனக்கு தெரியல மாதாஜி ஹைட் ஆறது. ஒரு செகண்ட் இருங்க, இப்போ கிளியரா தெரியுதா? மூவ் பண்ணிருக்கேன். இதுல நான் செல்லுல இருக்கிறதுனால ஓ அச்சா killing by Lord Sri Krishna took place as a matter of transcendental activity for him, but the real purpose of Lord Krishna's appearance was to stage a அது தெரியல என்ன dramatic performance of his transcendental pastime at Rajabhumi, thus exhibiting the highest limit of transcendental mellow in the exchange of reciprocal love between the living entity and the Supreme Lord. These reciprocal exchange of mellows are called Raga Bhakti. Mellows are called Raga Bhakti, or devotional service to the Lord in transcendental rapture. Lord Krishna wants to make known to all the conditioned souls. Make known to all the conditioned souls that he is more attracted by Raga Bhakti than Vaidhi Bhakti or devotional service. Under scheduled regulations, it is said in the Vedas. Taittiriya Upanishad. Taittiriya Upanishad. Taittiriya Upanishad 2.7 Rasova. So the absolute truth is the reciprocal exchange of loving sentiments. He is also causeless, merciful, and he wants to as this wants to privilege. bestow upon bestow upon as the privilege of Raga Bhakti. Thus he appeared by the for all kinds of reciprocal exchange of living sentiments. He is confident, cautiously merciful, and he wants to bestow upon as this privilege of Raga Bhakti. Thus he appeared by his own internal energy. He was not forced to appear. He was not forced to appear by any extraneous force. இது நம்ம சொல்லவே இது நம்மளுக்கு தெரியும். யாருமே கம்பல்சரி சாமியை கூட்டிட்டு வர முடியாது. அது கிருஷ்ணவா இருந்தாலும், அவர் அவதாரங்களா இருந்தாலும், யாரா இருந்தாலும். சோ பேசிக்லி கிருஷ்ணருக்கு என்ன பிடிக்கும்? ராகானுகா பக்தி ரொம்ப பிடிக்கும். இப்ப நீங்க சொல்வீங்க மாதாஜி, அப்ப நம்ம வைத்தி சாதன பக்தி தானே பண்றோம், அவருக்கு ராகானுகா பக்தி என்ன பிடிக்கும்னா, இப்போ ரெண்டே தான் சொல்லுவேன். இப்ப ஒரு இடத்துக்கு போறோம், நம்ம ஒரு இடத்துல போய் நம்ம ஒருத்தரை மீட் பண்றோம் புதுசா, ரைட்? இன்னும் ஃப்ரெண்ட் ஆகல, ஜஸ்ட் பழக்கம். அப்ப அவங்க கிட்ட என்ன பண்ணுவோம்? நீங்க அவரை கூப்பிடுறச்சேயோ ஒரே வயசுல இருந்தா கூட நம்ம மரியாதை கொடுத்துதான் பேசுவோம். கரெக்டா? நீங்க எப்படி இருக்கீங்க, வாங்க உட்காருங்க, உங்களுக்கு ஏதாவது வேணுமா, கேன் ஐ ஹேவ், ப்ளீஸ், தேங்க்யூ சொல்லுமா இல்லையா? ரைட்? இப்போ நல்லா ரொம்ப தோஸ்த் ஆயிட்டாங்க, ஜிகிரி தோஸ்தனா, அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லுவேன்? வா உட்காரு, எப்படி இருக்க நீ அப்படின்னு சொல்லுவோம். டிஃபரன்ஸ் தெரியுதா? இப்போ இதுவே கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க மீட் பண்றீங்க, பழக்கமே இல்ல, அவ்வளோ பழக்கம் இல்ல, அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியும், ஆனா உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது, அந்த நிலைமை வச்சுக்கோங்க. ஜஸ்ட் பிகினிங். அப்போ போய் எப்படி இருக்க நீ, வா உட்காரு, சாப்பிடியா அப்படின்னா என்ன நினைப்பாங்க? லூசா நீ அப்படின்னு நினைப்பாங்க. கரெக்டா இல்லையா? நம்ம இப்போ ஏன்னா காமனா நீங்க பாப்பீங்க, ஏன் சாமி என்ன புரியும், சாமி புரிஞ்சுப்பாரு, நான் எப்படி இருந்தாலும் சாமிக்கு பிடிக்கும் பா, ஃபர்ஸ்ட் நீ இரு. ஏன்னா அந்த சொல்ற ஸ்டேட்ல நம்ம இருக்கோமா? ஏன்னா இது அகங்காரம். ஏன்னா நம்மளுக்கு நம்ம இன்னும் ஒரு ஸ்டெப்பே எடுத்து வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே சுவாமி புரிஞ்சுக்கணும். அப்ப நீ என்னத்த புரிஞ்சுக்கிட்ட? அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்கன்ற லெவலுக்கு நீ வந்தா அப்புறமா அவங்க வர்றதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். எடுக்கவே இல்லை. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ், ரைட்? இப்போ நான் உங்ககிட்ட என்ன சொல்றேன், நல்லா பழக்கம் ஆயிடுச்சு, ரைட்? ஒரு டீச்சர்ன்ற பொசிஷன் கொடுத்து நான் இங்க சொல்லி கொடுத்தா கூட, இப்போ நான் டக்குன்னு இங்க கால் பண்ணி, இப்போ யாரா இருந்தாலும், இப்போ மோகன்தாஸ் பிரபு நீங்க கொஞ்சம் கம்முன்னு இருங்க, ரொம்ப பேசாதீங்க அப்படின்னு சொன்னாலோ, இல்ல ருக்மணி மாதாஜி நீங்க என்ன பேசுறீங்க, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்களேன், மத்தவங்க பேசட்டும், இல்ல மகாலட்சுமி மாதாஜி நீங்க பாட்டு பாடுங்க, மத்தவங்க எல்லாம் கம்முன்னு இருங்க, இப்ப எதுவுமே தப்பா எடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும். பட் எடுத்த உடனே நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ், இதே நான் நீங்க கம்முன்னு இருங்க, நீங்க பாட்டு பாடுங்க அப்படின்னு என்ன சொல்லுவாங்க? என்ன வந்த உடனே கொலோலோலோன்னு கலையிறாங்க அப்படின்னு. கரெக்டா இல்லையா? ஜென்ரலா
யாரா இருந்தாலுமே. ஏன்னா அந்த இப்போ நான் வந்து உரிமை எடுத்துக்கிறேன்னா இல்ல என்ன சொல்றீங்க என்னோட பொசிஷனை கண்ட்ரோல் பண்ண ட்ரை பண்றேனான்றதுக்கு வித்தியாசம் தெரியணும்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன தெரியும், ரைட்? சோ அதேதான் ஆண்டவன் கிட்டயும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த உரிமை எடுக்கிற லெவலுக்கு நம்ம ஆண்டவன் கிட்ட வந்தோமான்ற பொசிஷன் நம்மளுக்கு தெரியணும். இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு அந்த கேள்வி கேட்டோம்னா நம்ம வந்து வாய மூடிப்போம், பேச மாட்டோம். ஆனா முக்கால்வாசி டைம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், காமன் டைலாக். நான் வந்து பாத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், டிவோட்டீஸ் கிட்ட இருந்து தவிர ஒரு கனிஷ்ட அதிகாரி அதான் வரும். ரொம்ப பிகினிங் ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பேசுற டைலாக் என்னன்னா, அவர் ஒன்னும் சொல்ல மாட்டார், அவர் என்ன தப்பாவா எடுத்துப்பாங்கன்னு. இதெல்லாம் குழந்தைங்க சொன்னா அது வேற, அவங்களுக்கு தெரியாம கேட்கலாம். ஆனா நம்ம வந்து வயதானவங்க கூட சொல்லுவாங்க, ரைட்? 10 வயசு குழந்தை கேட்கறது இல்ல, 60 வயசு 70 வயசு 80 வயசு 90 வயசா இருந்தாலும் சொல்லிட்டு எனக்கெல்லாம் மனசு ரொம்ப சுத்தம். அப்ப ஊர்ல இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் மனசு என்ன மோசமா? என்ன சொல்ல வரேன்னா, நம்மள ப்ரொமோட் பண்ணாம ஆண்டவனுக்கு என்ன பிடிக்கும் அப்படின்னு அந்த ஸ்டேஜ் போயிட்டா வேற. இப்ப வந்து கிருஷ்ணர் சொன்னாராம், என்ன கூட்டிட்டு போ அப்படின்னு. யாரு? சைத்தன்ய மகாபிரபு ஃபார்ம்ல சனாதன் சொன்னாரா, அது ஒண்டி இல்லாம உன் சப்பாத்தி குடுக்கறதுல கொஞ்சம் நெய் போடு, ரொம்ப ட்ரையா இருக்கு அப்படின்னு. ட்ரை நெய் கூட இல்ல, உப்பு போடு அப்படின்னு. சனாதன் சொன்னா, இன்னைக்கு உப்பு கேட்ட, நாளைக்கு நெய் கேட்ப, நாளைக்கு சுட சுட கேட்ப, உன்னால எல்லாம் நான் ஃபர்ஸ்டே சொல்லிட்டேன், நான் உன்னை கூட்டிட்டு போனோம்னா நீ வந்து கம்முன்னு வரணும், நான் என்ன கொடுக்கணும் நீ சாப்பிடணும், நானே மதுக்காரி, அதாவது நானே பிச்சை எடுத்துதான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன், அதுதான் நான் உனக்கு போடுறேன், இதுல வேற நீ இதெல்லாம் கேட்டேன்னா உருப்படுமா அப்படின்னு கேக்குறாரு. இப்போ நம்ம அந்த இடத்துல இருக்கோம். நம்ம கிட்ட வந்து கிருஷ்ணர், நீங்க நம்மளாம் என்ன சொல்லுவோம், கிருஷ்ணர் கேட்டு இப்படி சொல்லிட்டாரே, நான்லாம் அப்படி அவர் உப்பு கேட்டாருன்னா நான் உப்பு டப்பாவே எடுத்து போட்டுருவேன் அவருக்கு. சொல்வீங்களா இல்லையா? நானும் சொல்றேன். ஏன்னா நம்ம வந்து அந்த லெவல்ல இருக்கோம், அவர் வந்து இந்த லெவல்ல இருக்காரு, எச்சி கம்முனரு அப்படின்னு, ரைட்? உறவு ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்ட்ராங், அதோட நம்ம என்ன பண்ணுவோம், விட்டுருவோம். ஆனா இவர் என்ன, யாரோ ஒருத்தர் வந்து கேட்டாராம், நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு, நீங்க கிருஷ்ணர் பாவம் இதெல்லாம் கேட்கிறாரு, கோயில் கட்டுன்னு. ஏன் சொல்றேன்னா, அவர் மனசுக்குள்ள அந்த பக்தி இருக்கு, வெளிப்புறமா வேற எக்ஸிபிஷன், ரைட்? சோ இது எல்லாருமே தான் இந்த டிவோட்டி. சிலர் வந்து வெளியில வந்து வேற காட்டுறாரு. இப்ப அதேதான் சைத்தன்யா வந்து நித்யானந்தா கூட சண்டை போட்டுட்டே இருப்பாரு, அழுது புலம்புவாரு, சண்டை போடுவாரு, சிரிப்பாரு. சைத்தன்யா பிரபு கோவம் மாதிரி எல்லாம் காட்டுவாரு, ரைட்? ஆனா திடீர்னு சைத்தன்யா மகாபிரபுவே போய் கட்டி பிடிச்சிட்டு, நான் தெரியாம பண்ணிட்டேன், ஏதாவது நான் தப்பு பண்ணா நீ தானே என்ன கரெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த பிரபு கிடங்கி பேசுவார். அதனால நமக்கு வந்து குழம்பம், என்னடா இப்போ தானடா திட்டினாரு, 10 நிமிஷம் முன்னாடி தானே நீ வரவே வராத. ஏன்னா நம்ம வந்து அந்த தண்டா உடைக்கிறச்சே பிபி ஏறிட்டே போகும் நம்ம கரெக்டா படிச்சோம்னா. ஆனா எல்லாம் முடிச்சு அவர் வந்த உடனே, அவர் வந்ததுலயே அவ்வளவு பாவத்துல வந்த உடனே போய் கட்டிப்பிடிப்பாரு. ஏன்னா இதுதான் அந்த ஃபீலிங், ரைட்? அந்த எக்ஸிபிட்டிங் குவாலிட்டி வேற, உள்ள இருக்கிற குவாலிட்டி வேற. ஏன் இவ்வளவு சொல்றேன்னா, இது நம்ம ரொம்ப கிளியரா இருக்கணும். ராகானுத பக்தி தான் கிரேட்னு எல்லாம் படிக்கிறோமே, நம்ம வந்து ஏன் சாதன பக்தி பண்றோம் அப்படின்னு சொல்றோம்னா, நம்ம சாதன பக்தி பண்ணி அந்த ஸ்டேஜ் போன அப்புறம் தான் ராகானுதா. நான் வந்து டைரக்டா ராகானுதா, எனக்கு உன்னை பத்தி தெரியும், நான் ஒரு வாரம் குளிக்க மாட்டேன், நேரா உன் கோயிலுக்கு வரேன் அப்படின்றலாம் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம அந்த ஸ்டேஜ்ல இல்ல, அததான் சொல்ல வரேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஐஸ்வர்யா சபா ஜகத் மிஷ் ரீதா ஐஸ்வர்யா சீதிலா பிரேமா நஹி மோரா பிரீதா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. Lord Krishna thought all the universe is filled with the conception of my majesty, but love weakened by the sense of majesty does not satisfy me. Thank you, Mathaji. So, Hare Krishna, Mathaji. Hare Krishna. Awe and reverence. Awe and reverence என்னன்றாங்கன்னா பக்தி. இப்போ பாத்தீங்கன்னா வைகுண்டம் ஃபுல்லா வந்து அந்த என்ன சொல்லுவோம், நம்ம ராகானுகா பக்தி வரதுக்கு முன்னாடி ஃபுல்லா வந்து தாசிய ரசத்தை டாமினேட் ஆகுது, அததான் சொல்றாங்க. அமர ஈஸ்வரமானி ஆபனாகே ஹீனா தாரா பிரேம வாஷா ஆமி நாஹா இ அதீனா. மோகன்தாஸ் பிரபு ரீட். Hare Krishna, Mathaji. Hare Krishna. Yeah. Please read. I'll read. Yeah. Okay. Yeah. Translation by Srila Prabhupada. If one regards me as a supreme lord and himself as a subordinate, I do not become subservient to his love, nor can it control me. Hare Krishna. So என்னன்னா, இப்ப வந்து நான் சுப்பீரியர் நினைச்சு, அதனாலதான் நான் இவ்வளவு ஃபவுண்டேஷன் கொடுத்தேன். அவர் இன்ஃபீரியர் அப்படின்னு நினைச்சாருன்னா டு இஸ் லவ்,
அவன் வந்து என்ன கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அப்படின்னு. எப்போ கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்னு வருது லேட்டர். நெக்ஸ்ட் போங்க பிரபு. 20ல நிறுத்தலாம். ஆம காயா ஆம கேதாயா ஏ பக்தா பஜே ஏ பாவா தாரா சே பாவா பாஜி மோரா ஸ்வபாவா. ஹரே கிருஷ்ணா. Mathaji, can I read this? Yes, please read. In whatever transcendental mellow my devotee worships me, I reciprocate with him. That is my natural behavior. Perfect. The Lord, by his interest, inherent nature, don't scroll up, let it be that. By its inherent nature, reveals himself before his devotees according to their inherent devotional service. The Vrindavana pastime demonstrated that although generally people worship God with reverence, the Lord is more pleased when a devotee thinks of him as his pet son, personal friend, or most dear fiancé and renders service unto him with such natural affection. The Lord becomes a subordinate object of love in such transcendental relationships. Such pure love of Godhead is unadulterated by any tinge of superfluous non-devotional desires and is not mixed with any sort of fruitive action or empiric philosophical speculation. It is pure and natural love of Godhead, spontaneously aroused in the absolute stage. This devotional service is executed in a favorable atmosphere, freed from material affection. Hare Krishna. Hare Krishna. So லார்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்போ வந்து டிவோட்டிஸ் வந்து இன்னரண்ட் டிவோஷனல் சர்வீஸ், அதாவது ஆண்டவனா ஒரு பக்தியோட கும்பிடணும். பக்தினா என்ன பக்தி? 2 பக்தி இருக்கு. ஒண்ணு வந்து மரியாதை புருஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. யார சொல்லுவாங்க மரியாதை புருஷன்? விஷ்ணு. எல்லா பண்புகள் நிறைந்து பண்பாடு உள்ளவர் ராமர். தேங்க்யூ சோ மச். ராமரை வந்து மரியாதை புருஷர் எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா, கரெக்ட் மீனிங் நீங்க சொன்னீங்க. பட் ஏன் சொல்றாங்கன்னா, அவர் வந்து ஆவ் அண்ட் ரெவரன்ஸ்ல தான் கும்பிடுவாங்க. நாராயணா, விஷ்ணு எல்லாருமே வந்து ஒரு இப்ப திருப்பதி நீங்க போனீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? திருப்பதி போனீங்கன்னா, இவ பிரேமா மாதாஜியே கேக்குறேன் இந்த கேள்வி. திருப்பதி போனீங்கன்னா எப்படி கும்பிடுவீங்க பிரேமா மாதாஜி? எப்படின்னா லைன்ல நின்று பக்தியோட கும்பிடுவோம். கரெக்ட். ஆமா மாதாஜி, பக்தியோட. ஆனா பார்த்தா கண்ணுல தண்ணி தான் வரும். தேங்க்ஸ். ஆனா பக்தி உருவமே வித் மரியாதை. பார்த்ததே இல்ல. கரெக்ட். பக்தி மிக்ஸ்ட் வித் மரியாதை, அந்த காம்பினேஷன். ஆனா முந்தா நேத்து என்ன சொன்னீங்க? ஆமா கிருஷ்ணர், எனக்கு ஐ லவ் கிருஷ்ணான்னு சொன்னீங்க. சோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, அதுக்குன்னு we don't love நாராயண, பட் அந்த மூட் வந்து வேற. புரியுதுங்களா? இப்ப ஒரு குழந்தை பாவத்துல பாப்போம். டெஃபினட்டா வெங்கடேஷ் பெருமாளை எனக்கு தெரிஞ்சு யாருமே குழந்தை பாவத்துல பார்க்க மாட்டாங்க. ஒத்துக்கிறீங்களா? வெரி ரேர். அவர் ஆமா எஸ் மாதாஜி, அவர் பார்த்தாலே ஒரு மரியாதை கும்பிடுறது கூட மரியாதையோட தான் கும்பிடுவாங்க. அவருடைய என்ன தோற்றம், அவருடைய தோற்றம், அந்த இதை நிக்கிற பாவம் நம்மள அறியாம ஒரு மரியாதை வருது. கரெக்ட். சோ நான் அதே மாதிரி கேக்குறேன். நரசிம்மர் ஒரே ஒரு இது மாதாஜி, நான் காலையில எழுந்த உடனே கிருஷ்ணா எங்க வீட்டுல குருவாயூர் கிருஷ்ணர் ஒரு சின்ன படம் ஒண்ணு இருக்கு. காலையில எழுந்து அந்த டோரை திறந்த உடனே, எழுந்துட்டியா கண்ணா, எழுந்துட்டியா, எங்க வீட்டு மெம்பர்ஸ் எல்லாரையும் சுறுசுறுப்பா நீ எழ வை அப்படின்னு முதல்ல நான் அதை தான் சொல்லுவேன். முதல்ல எழுந்து அதுக்கப்புறம் மீதிய பாத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது என்ன. ஃபர்ஸ்ட் பெட்ல இருந்து அந்த தூக்கத்துல இருந்து எழ வச்சு எல்லாரையும் நல்லபடியா. அது வந்து குழந்தை ரூபம். கரெக்ட். சோ அதாவது எந்திட்டியா நீங்க அப்படின்னு கூட சொல்ல மாட்டீங்க, டே கண்ணா வாடா அப்படின்னு தானே நம்ம பண்ணுவோம். என்னுடைய கிராண்ட்சன் பேரே நாராயணன் தான். அதனால நான் முதல்ல நாராயணா அப்படின்ட்டுதான் நான் அந்த டோர்லயே போவேன். எனக்கு ஒரு ரொம்ப ஹாப்பினஸ் இருக்கும். நல்ல காலம் அவனுக்கு அந்த பேரை வச்சாங்களேன்னு நான் தினமும் நான் அந்த அவங்க பேரண்ட்டுக்கு தற்பெருமையே வேண்டாம், நீங்க சொல்லுங்க டீச்சர். நாராயணா நாராயணான்னு சொல்லிட்டே தான் இருப்பேன் எப்ப பார்த்தாலும். வெரி நைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எதுக்கு சொல்ல வரோம்னா, நம்ம வந்து நாராயணாவும் சரி கிருஷ்ணரும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆவ் அண்ட் ரெவரன்ஸ்ல இருந்து ஷிஃப்ட் ஆகுது. சோ கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாருன்னா, இது குறைச்சல் அது ஜாஸ்தின்னு சொல்ல, யார் எப்படி கும்பிடுறாங்களோ அதை அப்படி ரெசிப்ரிகேட் பண்றேன்னு. சோ அப்போ தான் எனக்கு மேட்ச் ஆகும். இப்ப வந்து ராமர் வந்து அவர் ஃப்ரெண்டா நினைச்சு அனுமான கட்டி பிடிச்சா கூட அனுமான் இப்படி உடம்பெல்லாம் துளிக்குமா அவருக்கு? ஏன்னா அவரால் அப்படி எடுக்க முடியாது. இதுவே அர்ஜுனரோட ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி, போடா காண்டி குடுறா அப்படின்னு சொல்றச்சு அர்ஜுனர் நீ வெல்றியா நான் வெட்டுறேன். காம்படிஷன் ஈக்குவலா இருக்கணும். அர்ஜுனர் வந்து காண்டிவமா இந்த கிருஷ்ணா அப்படின்னா கிருஷ்ணருக்கு வந்து அந்த மூடே வராது. புரியுதுங்களா நான் சொல்றது? உனக்கு எல்லாம் எதுக்கு காண்டிவம், நீ விடு நானே பண்றேன், இப்படி போட்டாதான் ஏட்டுக்கு போட்டின்னு அதுல ஒரு தனி ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட இருக்கிற ஒரு குஷி ஒரு சபார்டினேட் கிட்ட வராது. நீங்க ஒத்துக்கிறீங்களா? இப்ப வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டோட வேலை செய்யறது வேற,
கீழே வேலை செய்யறவங்களோட மூவ் பண்றது வேற. நம்ம ஃப்ரெண்ட்லியா மூவ் பண்ணலாம், ஆனா ஃப்ரெண்டோட மூவ் பண்ற மாதிரி வராது. நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? புரியுது மாதாஜி. அனுமான் கிட்ட ராமருக்கு அவ்வளவு பிரியம், அனுமானுக்கும் பிரியம். அனுமான் நீ வந்து எனக்கு வந்து ஒரு கிளாஸ் தண்ணி கொடு அப்படின்னா அனுமான் வந்து கொடுப்பாரு. ஓகே, அர்ஜுனரும் கொடுப்பாரு. அர்ஜுனர் கமெண்டோட கொடுப்பாரு, ஆமா நீ உன்னால எந்திரிச்சு போய் கொடுக்க முடியாது கேக்குற பாரு, இந்த குடி. ரெண்டுமே பக்தி தான். ஆமா, உரிமையோட திட்டுறது. அதே மாதிரி தேரை விட்டு இறங்கி, எனக்கு இவ்வளவு தூரம் நீ வந்து தேர் ஓட்டுனது பத்தாது, இப்ப வந்து பார்க்கிங் கூட எனக்கு தெரியாதா, நீ இறங்கு நான் பண்றேன், டேய் கிளம்புடா. இப்படிதான் தயவு செய்து நீங்கள் இறங்க. ஐயோ கிருஷ்ணரே, நான் வந்து உங்களை இவ்வளவு நேரம் வேலை வாங்கி விட்டேன், நீங்க இறங்க. அந்த தமிழ் சினிமா ஓல்டு டிராமா டைலாக் எல்லாம் இல்லாம அந்த தமிழ் நல்லா வரும் மாதாஜி, நீங்க வேற. சோ அந்த டைலாக் எல்லாம் இல்ல. அந்த ஜீசஸோட இதுல வரும். இது எக்ஸாக்ட்லி, இது ஜீசஸ் எல்லாம் இல்ல, நம்ம லோக்கல் இவங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்ல. போடா அப்படின்னு சொல்ற மாதிரியும் டைலாக் எல்லாம் கேட்கறதுக்குள்ள நமக்கு தூக்கமே வந்து. எக்ஸாக்ட்லி, நாட் ஒன்லி தட், எடுத்த இனாகிரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் வாயை திறந்து கிருஷ்ணர் பேசுறதே பாருங்க, கஷ்மலம் இதம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நம்ம யூஸ் பண்ற பேட் வேர்ட் தான் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட் இல்லாம நீ யூஸ் பண்ண முடியாது. உன்னோட சர்வெண்ட் ராமர் கூட அனுமானுக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டாரு. ஏன்னா அத வந்து அனுமான் வந்து எடுத்துக்கிட்டாருன்னா ஃபீல் ஆவாரு, தப்பா எடுத்துக்கிட்டாரு, ஃபீல் ஆவாரு. அர்ஜுனர் பொறுமையா கேட்டுட்டு, ஓகே ஆமா கார்பண்ய தோஷோ பிரஹத ஸ்வபாவா பிச்சாமி துவாம் தர்ம சமூட செய்வா யஷ்யாம நிச்சிதம் தூவி தன்வே சிஷ்ய ஆதிமாம் பிரபந்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. முடியலனால சரண்டர் ஆயிடுறேன். அதுக்கப்புறம் டோன் மாறிச்சா கிருஷ்ணரு, அதுக்கப்புறம் திட்டாவது வந்துச்சா வெளில பாருங்க, ஒரு உண்மையா சிரிச்சிட்டு இருந்தாரு. ஏன்னா இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட்னு. நம்ம இதோட நிறுத்திக்கலாம், நம்மளுக்கு நிறைய அஜெண்டா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபிய ஏவச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ்க்கு ஜெய். ஸ்ரீலா பிரபுபாத்க்கு ஜெய். நாம ஆச்சாரியார் ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய். சந்தேகங்கள் இருக்கா? இதெல்லாம் உங்களோட டாபிக், நான் சந்தேகமே வரக்கூடாது உங்களுக்கு. ராதிகா மாதாஜி தூய தமிழ்ல பேசினேன். நல்லா பேசுனீங்க. எனக்கு தூய தமிழ் நல்லா வரும் மாதாஜி. நீங்க நல்லா பேசுறேன் மாதாஜி. தூய தமிழ் நெக்ஸ்ட் டைம் வராது. ஒவ்வொரு இதுக்கும் அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் குடுக்கறப்ப பாத்தீங்கன்னா அது தூக்கத்துல தட்டி எழுப்புனா கூட நாங்க சொல்ற அளவுக்கு அது இருக்கு மாதாஜி. தூய தமிழ் சாதாரண தமிழே வராது. அப்படி இருக்கும்போது தூய தமிழ் வருமா உங்களுக்கு? நிஜமா வரும் மாதாஜி, சீரியஸா நல்லா பேசுனாங்களே, நிஜமா வரும். லோக்கல் தமிழ் தான் பிராக்டிஸ் இல்ல, தூய தமிழ் எங்கயாவது பேசுனா. அந்த சினிமா எல்லாம் பாத்திருக்கீங்க நீங்க? சினிமா பார்க்க மாட்டேனா, சினிமா பார்க்க மாட்டேன். ஸ்கூல்ல எல்லாம் வந்து ஸ்டேஜ்ல டிராமா போடுவாங்கல்ல, அத நான் அப்சர்வ் பிடிக்காது மாதாஜி. சின்ன அதுவும் அப்படியே இருந்தாலும் நாங்க தமிழ் சினிமாவே வீட்டுல இல்ல, எல்லாம் தெலுங்கு தானே நாங்க ஃபேமிலியே. சோ நான் சின்னப்பா எங்க அம்மா டிவி பார்த்தாலோ ஏதோ இருந்தாலும் அம்மா நான் 5 நிமிஷத்துல நான் பேசிட்டே இருப்பேன். சோ இப்ப கூட யாருக்குமே என்ன தியேட்டர் கூட்டிட்டு போனோம்னா தலை கை வச்சுப்பாங்க. ஏன்னா எனக்கு புரியவே புரியாது, பாதி டவுட் கேட்பேன், இல்ல பேசிட்டே இருப்பேன் அந்த மாதிரி. சரி, இப்போ இந்த ஸ்லோகம் வந்து இது வரைக்கும் பாடவே இல்லை யாராவதுனா பாடுங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தர இல்ல, நம்ம எல்லாருமே ஃபர்ஸ்ட் பாடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். யாதி வைஷ்ணவ், இது வந்து யாதி அப்படின்னா இஃப் வைஷ்ணவ அபராதா உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்ல இருக்கிற ஸ்லோகம். வைஷ்ணவாக்கு பண்ற அபதாரம் ஊத்தே. ஊத்தேன்னா அண்ணா, அதுல இருந்து வர்றது என்னன்னா ஹாத்தி மாதா. ஹாத்தினா எலிஃபென்ட், ஹிந்தில கூட அதே வேர்டு தான். மாதானா பைத்தியக்கார யானை. ஓகே, என்ன வைஷ்ணவ அபதாரம் பண்றதால பைத்தியக்கார யானை என்ன பண்றது அப்படின்றத பாக்கலாம். உபாதே வா சிந்தே அப்படின்னா, உபாதேனா அப்ரூட்ஸ், என்னத்தை தூக்குது, எல்லாத்தையும் தூக்கிடுது. என்னன்னா தாரா சுக்க யானா பார்த்தா, அதாவது தாரா சொல்றோம் அந்த பக்தி ஓட கிரீப்பர் இருக்கு இல்லையா, சுக்கியனா அதை கம்ப்ளீட்டா தூக்கி வெளில போட்டுருது. அந்த பிரேமைய, அந்த பக்தி, இது வந்து மனிதனை பத்தி இல்ல, இது வந்து நம்மளோட பக்திய பத்தி. சோ நம்ம இதை ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல. ஆமா, நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல தான் படிச்சிருக்கோம். என்னன்னா மேட் எலிஃபென்ட் அஃபென்ஸ் பண்ணுவாங்க. அதாவது நம்ம வந்து வைஷ்ணவா அபராதம், மனம் வந்து மதம் பிடித்த யானை போல. 5வது ஸ்லோகா, மதம் பிடிச்ச யானை ஒரு கார்டன் என்ட்ராச்சுன்னா என்ன ஆகும்? ஃபுல் சர்வநாசனம். அதே மாதிரி அபராதம் பண்ணோம்னா எல்லாமே டோட்டல் நாசனம். எது? மனுஷன் இல்ல, அந்த பக்தி. பாவத்துக்கும் அபராதத்துக்கும் நான் சொல்லுவேன், பாவம் பண்ணா ஸ்லோ டவுன் ஆகும், நம்ம அபராதம் பண்ணனா நம்ம பக்தி அப்படியே யூட்டர்ன் நின்றுடும். சரிங்களா?
அதுதான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இன்னைக்கு 32 பேர் வந்திருக்கீங்க, ஃபுல் டீம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது எப்படின்னு பார்க்கலாம். யாதி வைஷ்ணவ அபராதா ஊதே ஹாதி மாதா உபாதேவா சிந்தா தாரா சுக்கியாய பாதா. இதா ஓகே. நான் ஃபர்ஸ்ட் லைன் பாடுறேன், நீங்க பாடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாதி ஒரு நிமிஷம், நான் 3 தடவை ஃபாலோ பண்ணுவேன். கேளுங்க மாதாஜி. ஒரு செகண்ட் மாதாஜி. என்ன டவுட் மாதாஜி? ஒரு எழுத்து தெரியவே இல்ல மாதாஜி. இன்னும் கொஞ்சம் இந்த பக்கம் தள்ளணும். இருங்க இப்போ ஓகே. இன்னும் இந்த பக்கம் தெரியுதா? ஹரே கிருஷ்ணா. யாதி வைஷ்ணவ அபராதா ஊதே ஹாதி மாதா. எல்லாரும் யாதி வைஷ்ணவ அபராதா யாதி வைஷ்ணவ அபராதா ஊதே மாதா यादि वैष्णव अपराधा यादि वैष्णव अपराधा ऊते हाथी माता यादि वैष्णव अपराधा उपादेवा चिंदे चारा सुखियाय पाता उपादेवा चिंदे उपादेवा चिंदे तारा सुखी यादि वैष्णव पाता. माताजी ஒரு செகண்ட், எல்லாரும் ஒரே ஒரு செகண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் மியூட் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ செகண்ட் லைன் எல்லாருமே அன்மியூட் பண்ணி நான் பண்றேன். ஏன்னா என்னோட பாடுனீங்கன்னா மத்தவங்களுக்கு என்ன நான் சொல்றேன்னு புரியாது. சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா. உபாதேவா சிந்தே தாரா சுக்கியாய பாதா. எஸ், அன்மியூட். உபாதேவா சிந்தே தாரா சுக்கியாய பாதா. பார்த்தா ஓகே. சோ இப்போ யாராவது ஒருத்தங்க ஃபர்ஸ்ட் பிரேமா மாதாஜி வாசிக்கட்டும். ஏன்னா அவங்க மத்தது யாதி வைஷ்ணவ அபராதா உசிகாதா மாதா உபாதேவா சிந்தாரா சுக்கியாய பாதா. மோகன்தாஸ் பிரபு அதாவது என்ன வேலைன்னு தெரியாம வந்தேன். ஒரே ஒரு செகண்ட். வெரி நைஸ் மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் வைஷ்ணவ அபராதா ஊதே ஹாதி மாதா உபாதேவா சிந்தே தாரா சுக்கியாய பாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. வைஷ்ணவ அபராதா யூதே ஹாதி மாதா உபாதேவா சிந்தா தாரா சுக்கியாய பாதா. यादि वैष्णव अपराधा उते हाथी माथा उपादेवा चिंदे तारा सुखियाय पाथा. वेरी नाइस प्रभु, वेरी एक्सीलेंट. हरे कृष्णा. यादि वैष्णव अपराधा उते हाथी माता उपादेवा सिंते तारा सुखियाय पाता. हरे कृष्णा. याति वैष्णव अपराधा यूते हति माता उपादेव चिंदा तारा सुखियाय पाता. தாராவையும் ஃபர்ஸ்ட்ல சேர்த்துருங்க. 4 வார்த்தை உங்களுக்கு அப்பதான் ஃப்ளோ வரும். நைஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. यादि वैष्णव अपराधा ऊते हाथी माता उपादेवा चिंते तारा सुखियाय पाता. हरे कृष्णा. याय पाता. Yes, very nice माताजी. Excellent Lakshmi. Yes. अपराधा ऊते माता उपादेवा चिंते तारा सुखियाय पाता. Very nice. Hare Krishna. Next. यादि वैष्णव अपराधा ऊते हाथी माता उपदेव सिंधे तारा सुखियाय पादा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. यादि वैष्णव अपराधा ऊटे हति माता उपादेव चिंते तारा सुखियाय पाता. हरे कृष्णा. Very nice. Hare Krishna. Excellent. இப்போ உங்களுக்கே தெரியுதா என்ன டிஃபரன்ஸ்னு? ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளவு தெரிஞ்சிட்டு இருந்தோம், இப்போ எவ்வளவு நல்லா வருது அண்ட் எவ்வளவு ஃப்ளூயன்ட் அண்ட் எப்படி நீங்களும் ஆர்கனைஸ் ஆறீங்க. ஒருத்தர் முடிச்ச அப்புறம் ஒருத்தர். இப்போ இன்னும் பாடாதவங்க ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. கண்டினியூ. याति वैष्णव अपराधा उते हाथी माता
Upadeva Chintitara Sukhiyaya Pata. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது இருக்கீங்களா இல்ல ஸ்டாப் பண்ணிடலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், ஜெயமகலட்சுமி மாதாஜி ஃப்ரீயா இருந்தீங்கன்னா இது பாடுறீங்களா? கௌரவ ஆர்த்தி பாடுற மாதாஜி. வேற ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா? நான் செக் பண்ணிடுறேன். ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்யா ஜெய நித்யானந்தா ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌரபக்த பிருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ராம ராம் ராம ஹரே. ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? இல்ல இல்லையா? இல்லையா சந்தேகம்? அப்ப மாதாஜி பாட்டு பாடலாமா? எஸ் மாதாஜி பாடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. शिव जय जय गौरा चंदे आरती का शोभा जाह्नवी तटवाणी जग मन लोपा. शिव जय जय गौरा चंदे आरती का शोभा जाह्नवी तटवाणी जग मन लोपा. शिव दक्षिणिताय स्वामी गदाधरा निकते अद्वैत श्रीनिवासा छत्रधारा. शिवमूर्ति गौरचन रत्न सिंहासने आरती कोरेण ब्रह्मा आदि देव गाहे. शिव नर हरि आदि कोरी समारा दुलाया संजया मुकुंद बासु घोषादि गाया. शंख बजे घंट बजे बजे करताला. शंख बजे घंट बजे बजे करताला. मधुरा मृदंग बजे परम रसाला. मधुरा मृदंग बजे परम रसाला. शंख बजे घंट बजे बजे करताला. मधुरा मृदंग बजे परम रसाला. शिव बहु कोटि चंद्र जीनी वदन उज्ज्वला. काल देसी बन माला कोरे जनमाला. शिव शिव सुख नारदा प्रेमे गदगदा. भक्ति विनोता देखे गोरार संपाता. शिव जय जय गौरा चंदे आरती का शोभा जाह्नवी तटवाणी जग मन लोपा. शिव जय जय गौरा चंदे आरती का शोभा. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ் மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண ட்ரை பண்ண வரல. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி டெய்லி முடிஞ்ச வரைக்கும் பாடலாம். வேற ஏதாவது கிளாஸ் ஆறது சரி. வேற எதுவும்? தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இல்லையா?